വെൽക്കം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. കഴിഞ്ഞ Zeots-ൻ്റെ അതായത് നീറ്റ് മോഡൽ 4-ൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. സെക്ഷൻ എയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചൂസ് ദി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇൻ പ്രോകാരിയോട്സ് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് RNA polymerase can transcribe mRNA, tRNA ആൻഡ് rRNA. നമുക്കറിയാം ഇൻ പ്രോകാരിയോട്സ് അല്ലേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ DNA dependent RNA polymerase, and in prokaryotes there is only one RNA polymerase transcribing all the three types of RNA such as mRNA, rRNA and tRNA. While in eukaryotes there are at least three RNA polymerases are required. RNA polymerase 1 transcribe rRNA, അതായത് 28S rRNA, 18S rRNA and 5.8S rRNA. RNA polymerase 2 transcribes hnRNA, which is the precursor of mRNA, and RNA polymerase 3 transcribes tRNA, 5S rRNA and small nuclear RNA. So here the option 1 is correct. Then hnRNA tailing is a template dependent process. Tailing process is template independent. അതായത് ഒരു യൂക്കാരിയോട്ടിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഫലമായി mRNA ഫോം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ 3' എൻഡിലേക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മാനറിൽ പോളി അഡിനിലേഷൻ, മെനി അഡിനിലേറ്റ് റെസിഡ്യൂസ്, മെനി അഡിനിലിക് ആസിഡ്സ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി 3' end of the hnRNA in a template independent manner. That process is called that poly adenylation process is called tailing. So hnRNA tailing is a template independent process, but here it is template dependent, that is false. Clear? Template independent process. So next option, RNA polymerase 2 transcribes hnRNA in eukaryotes. നമ്മൾ already discuss ചെയ്തു, correct ആണ്. Ribosomal large subunit has 2 sites for the binding of amino acid. That binding site for amino acids are P site and A site. That is also correct. So the wrong option is hnRNA tailing template dependent process എന്നിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു, false ആണ്. It's a template independent process. So the answer is option 2. Next question. Choose the correct match. Endoplasmic reticulum, lysosome, contractile vacuole, ribosome column 1-ലുണ്ട്. Then endoplasmic reticulum option നോക്കൂ, synthesis of protein, osmoregulation, synthesis of steroidal hormones. നമുക്കറിയാം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ അല്ലേ SCR is involved in the formation or synthesis of steroidal hormones in animal cell. So first option C ആണ്. Then second നോക്കൂ, lysosomes. Lysosomes contain option D, hydrolytic enzymes അല്ലേ. Lysosomes are single membrane bound vesicles which contain strong hydrolytic enzymes called hydrolases, which include proteases, lipases, carbohydrases, nucleases, etc. Then contractile vacuole, osmoregulation and excretion option B under. So 2 option D and 3 option B. Then ribosome is the site of synthesis of protein. Protein synthesis and option A. So the answer is option 1 correct answer. Next question. Question number 3. The experimental verification of a chromosome theory of inheritance was done by. Chromosome theory of inheritance was put forward by Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902. അപ്പോൾ chromosome theory of inheritance put forward by Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902. And the experimental verification for this chromosomal theory of inheritance was done by the experiments of T.H. Morgan and his associates in Drosophila. So the answer is option 3, T.H. Morgan. Next question 4. Sclerenchymatous hypodermis is present in just below epidermis in dicot stem, a patch of a homogeneous or patches of homogeneous layers or patches of collenchyma is seen. While in monocot stem, just below the epidermis, the region that's seen just below the epidermis is called a hypodermis,
and just below the epidermis in monocot stem, sclerenchymatous hypodermis is present. So the sclerenchymatous hypodermis is the characteristic feature of a monocot stem, while in dicot stem it is collenchymatous in nature. So the answer is option 2. Next, question number 5. Match the organism with its use in biotechnology. Bacillus thuringiensis, then Thermus aquaticus. 3. C. Agrobacterium tumefaciens, Salmonella typhimurium. We know that Bacillus thuringiensis is a soil inhabiting bacterium which produce some protein crystals during certain stage of its life cycle that contain an insecticidal protein which is called as cryprotein or crystal protein, and which is toxic to a variety of insects like lepidopterans, coleopterans and dipteran. Since it is toxic, this is called a Bt toxin as well. So Bacillus thuringiensis A, LA. Answer is the cryprotein 4 ആണ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ. they contain crystal protein. Then Thermus aquaticus. Thermus aquaticus എന്താണ്? It is a organism that yield, microbe that yield a thermostable DNA polymerase called a Taq polymerase. So Thermus aquaticus yield thermostable DNA polymerase. So here the option is DNA polymerase. This DNA polymerase is thermostable, and such thermostable DNA is extracted from Thermus aquaticus is called a Taq polymerase. Now option C, Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens is a soil bacterium which convert normal cells into tumor. Because it's contain a plasmid contain a particular region called tDNA that has the ability to deliver foreign gene into the host cell. അങ്ങനെ അതിന് ഹോസ്റ്റ് ജീനോമിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിൽ TDNA എന്ന പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റ് ജീനോമിൽ നാച്ചുറലി തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദിസ് TDNA plasmid is disarmed by removing the tumor inducing sequence and the foreign gene combined with it and allowed it to transfer foreign gene into host cell. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ജീനിനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ആയി അഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ സി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ 1. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡി, സാൽമോണല്ല ടൈഫിമ്യൂറിയം. Salmonella typhimurium is used for the construction of a first rDNA molecule. അതായത് the act of production of first rDNA, recombinant DNA, is done by transferring an antibiotic resistant gene into the native plasmid of Salmonella typhimurium. ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ജീൻ ഫ്രം എ പ്ലാസ്മിഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ligated to the plasmid of Salmonella typhimurium, and this recombinant plasmid is inserted into plasmid free Escherichia coli. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ RDNA ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1. ക്ലിയർ? സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ റോങ്? First option, Mucor has biflagellate zoospores. Mucor is a member of the fungi class Phycomycetes. And in Phycomycetes, asexual reproduction takes place by the production of motile spores called zoospores or non-motile spores called eplanospore. Motile ആയിട്ടുള്ള സൂസ്പോറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ വഴിയോ നോൺ മൊട്ടൈൽ സ്പോസായ എപ്ലാനോസ്പോസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ വഴിയോ ഫൈക്കോമൈസീറ്റ്സിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാം. സോ മ്യൂക്കർ, ബൈഫ്ലാജല്ലേറ്റ്, സൂസ്പോർ എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിളാണ്. കറക്റ്റാണ്. ദെൻ സാൽവീനിയ, പൈനസ്, ജിങ്കോ ആൻഡ് സൈക്കാസ് ആർ ജിംനോസ്പെർംസ്. നോക്കൂ, ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ 1B തന്നിരിക്കുന്ന സാൽവീനിയ ഒരു ടെറിഡോഫൈറ്റ് ആണ്. ബാക്കി പൈനസ്, ജിങ്കോ ആൻഡ് സൈക്കാസ് ആർ ജിംനോസ്പെർംസ്. സോ സാൽവീനിയ എന്തായതുകൊണ്ട് ഒരു ടെറിഡോഫൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഫോൾസ് ആണ്.
Then നോക്കൂ, ഹാപ്ലോയിഡ് എൻഡോസ്പേം ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് എ ജിംനോസ്പേം. ജിംനോസ്പേമുകളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് എൻഡോസ്പേം ഹാപ്ലോയിഡ് ആണെന്നുള്ളത്. അവിടുത്തെ എന്താണ്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും മുമ്പ് തന്നെ എൻഡോസ്പേം ഫോം ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂസെല്ലാർ ടിഷ്യൂവും ബാക്കി അതിൻ്റെ ഫിമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടും ഫിമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ ഏതാ മെഗാസ്പോറോജനസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ മെഗാസ്പോർ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ന്യൂസെല്ലസിലെ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ സിംഗിൾ സെൽ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്ന് 4 മെഗാസ്പോർസ് ഉണ്ട്, അതിൽ 3 ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് 1 ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എ ഫിമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഓർ എന്താണ്, that female gametophyte is also called a endosperm. So the endosperm is haploid because it is formed as a result of a meiotic division. So haploid endosperm is the characteristic feature of gymnosperm, while an angiosperm, the endosperm is formed as a result of a double fertilization and the resultant endosperm is triploid in nature. Then gymnosperms are both homosporous and heterosporous. False ആണ്. All gymnosperms are heterosporous. ജിംനോസ്പേമുകളെല്ലാം തന്നെ ഹെറ്ററോസ്പോറസ് ആണ്, ഹോമോസ്പോറസ് അല്ല. സോ അത് ഫോൾസ് ആണ്. ആർക്കിഗോണിയ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ, ടെറിഡോഫൈറ്റ, ജിംനോസ്പേം. സോ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ദ ഫോൾസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഏതൊക്കെയാ, ബി ആൻഡ് ഡി. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ബി ആൻഡ് ഡി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫൈനൽ അക്സെപ്റ്റർ ഓഫ് എ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ETS. ETSിലെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ ഫൈനൽ എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ. ഇവിടെ സൈറ്റോക്രോം A3 ഉണ്ട്. ആ സൈറ്റോക്രോം A3യിൽ നിന്ന് ഫൈനലി ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാങ്ങുന്നത് ആരാണ്, ഓക്സിജൻ ആണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓക്സിജൻ. ETSിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെൻ ഇലക്ട്രോൺ പാസസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സസ് വയ കോംപ്ലക്സ് 1 to കോംപ്ലക്സ് 4. ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആ 4 കോംപ്ലക്സിലൂടെയും സഞ്ചരിത്തെത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ അവസാനമായി വാങ്ങുന്നത് ഓക്സിജനാണ്. ഓക്സിജൻ ഈസ് ദ ഫൈനൽ എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഹൈഡ്രജൻ അക്സെപ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. ദെൻ ദ നെയിം ദ എൻസൈം ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ DNA helix during transcription. Transcription is catalyzed by DNA dependent RNA polymerase. അല്ലേ, ദിസ് RNA polymerase is the enzyme responsible for initiation, elongation and termination of എന്താണ്, transcription. When RNA polymerase binds to the promoter region that initiates transcription. When RNA polymerase binds to promoter region. So the enzyme that facilitates the opening of the helix in transcription is RNA polymerase. While in replication or during DNA replication, the enzyme that catalyzes the opening of the DNA helix is actually helicase. ഇത് റെപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഏതാണ് ഹെലിക്കേസ് വരുന്നത്. ദെൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഹെലിക്സിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് RNA polymerase enzyme തന്നെയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നൗ ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ. ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്രോസിംഗ് ഓഫ് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്, ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ 2 തരം ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻബ്രീഡിങ്ങും ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്. ഇൻബ്രീഡിങ് ഈസ് ദ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് വിത്തിൻ ദ സെയിം ബ്രീഡ് for about 4 to 6 generation. But the main drawback of inbreeding is എന്താണ്, inbreeding sometimes leads to the expression of some harmful recessive alleles that are once avoided by selection. 2, inbreeding causes inbreeding depression. The loss of fertility and productivity due to continuous inbreeding is called inbreeding depression. And if inbreeding depression is found to be a problem, the selected individuals are mated with its wild relatives. So outcrossing is the mating of animals within the same breed, but they have no common ancestors for about 4 to 6 generation. ഒരു 4-6 ജനറേഷൻ വരെ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത അതിൻ്റെ എന്നാൽ സെയിം ബ്രീഡിലുള്ള മെമ്പറുമായിട്ടുള്ള ക്രോസിനെയാണ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ബ്രീഡിംഗ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബിലോ ആവറേജ് അനിമൽ, ആൻഡ് എ സിംഗിൾ outcrossing helps to overcome inbreeding depression. So outcrossing helps to overcome the inbreeding depression. Exposing
harmful recessive gene due to inbreeding ആണ്. Attaining homozygosity inbreeding ന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് homozygosity attain ചെയ്യുക. So the answer is option 2. Next question number 10. Which one of the following is the most abundant protein in the whole biosphere? Most abundant protein in the whole biosphere is rubisco. But the most abundant protein found in animals, അല്ലെങ്കിൽ most abundant protein found in humans, most abundant protein found in animal world എന്ന് ചോദിച്ചാൽ that is collagen, while most abundant protein present in the whole biosphere that is rubisco, ribulose, bisphosphate carboxylase oxygenase, like the enzyme which is used in photosynthesis. So the option 3 is the answer. Next question. Identify the wrong statement with regard to restriction enzymes. 1. Restriction enzyme can cut DNA at palindrome site. Correct ആണ്. Restriction enzyme analyzes a specific length of DNA that is actually a palindromic sequence on DNA. DNA യിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു palindromic sequence ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് binds to that region and cut each of the two strands of the double helix in between two particular base pairs, specific base pairs. Then they are useful in genetic engineering because restriction enzymes are used to make cut at various positions in the DNA, within the DNA. Then sticky end can be joined by DNA ligases. We know that there are two types of restriction enzyme. Sticky end cutters and blunt end cutters. Sticky end cutting enzyme ന്റെ പ്രത്യേകത, sticky end cutters cut a little. For example, eco R1. This recognizes a palindromic sequence called GAATTC in the DNA. So CTT AAG the complementary sequence. This is 5-3- direction. This is 3-5-. Anyway, this is the middle of the palindromic sequence. And sticky end cutting enzyme cut a little away from the middle of the palindromic sequence, but between the same two bases on opposite strand. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിലും 5-3- directionൽ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക 5-3. This is the 5- end and this is the 3- end. So GA ഇവിടെയും 5- end ഇതാണ്. അപ്പോൾ GA രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് കട്ടിങ് എൻസൈം കട്ട് a little away from the middle of the palindromic sequence, but between the same two bases on opposite strand. This leave overhanging stretches of DNA. നോക്കൂ, ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ അതാ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സീക്വൻസ് വരുന്നു, ഓവർഹാങ്ങിങ് സ്ട്രെച്ച് വരുന്നു. ദാ ഇത് അടുത്തതിൽ AATTCG. Such this overhanging stretches are called sticky end. Sticky end, they are called sticky end so because this sticky end can form complementary hydrogen bond with its complementary counterparts. കണ്ടോ, ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കൗണ്ടർ പാർട്ടുകളുമായി ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റിക്കി എൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കി എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ വിച്ച് ബോണ്ട്സ്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ്. ക്ലിയർ? ദേ ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ബിക്കോസ് ദേ എന്താണ് ക്യാൻ ഈസിലി ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. നമുക്കറിയാം DNA ചൂടാക്കി രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ദേ കെയിം ടുഗദർ ഓൺ കൂളിംഗ്. തിരിച്ച് വീണ്ടും ഈസി ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴി ബേസ് പെയറിംഗ് നടത്തി സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് DNA-ക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നാലും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഈസിലി ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. ബട്ട് ദ എൻഡ്സ് ആർ, ഈ എൻഡിനെയും നോക്കൂ, എൻഡ് ടു എൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഈ GAയും Aയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടുത്തെ GAയും Aയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് DNA ലിഗേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ബട്ട് സ്റ്റിക്കി എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ്, നോട്ട് DNA ligase. Different DNA fragments are joined by which DNA ligases. So option 3 is the wrong statement regarding restriction enzyme. Fourth statement analyze ചെയ്യാം. Each restriction enzyme functions by inspecting length of DNA sequence. ഒരു particular length of DNA sequence-നെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ വച്ചിട്ടാണ് DNA കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So option 3 is the
false statement because sticky ends can be joined by DNA ligases. The false ആണ്. Sticky ends are called so because they can form hydrogen bond with complementary counterparts and the end-to-end attachment of the cut portions are joined by DNA ligases. Clear? So the option 3 is the wrong statement regarding restriction enzyme. Next, pollen tube enters the ovule generally through. Pollen tube generally enters the ovule through which portion? Micropoil. And then it occupies a position in between egg and one of the synergid. And the pollen tube discharges the male gametes within the cytoplasm of one of the synergid. They mainly enters through micropyle. Clear? And that occupies a position in between egg and one synergid and discharges the male gamete near the, it enters the synergid through the filiform apparatus. നമുക്കറിയാം filiform apparatus present in the micropylar side is acting as which helps in directing the growth of the pollen tube to a synergid, and after enters it enters the filiform apparatus, it enters the synergid through the filiform apparatus and discharges two male gametes within the cytoplasm of synergids. So option 2 is the correct answer. Next question. Question number 13. Select 2 statements out of 4 A and D given below about lacoperon. Glucose or galactose? Correct statement രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് out of the 4 statement. Glucose or galactose may bind with the repressor and inactivate it. ഇല്ല. Glucose or galactose cannot act as an activator of lacoperon. ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്ടോസിന് ഒരിക്കലും ലാക്കോപ്പറോണിൻ്റെ ആക്ടിവേറ്റർ ആവാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓർ ഗാലക്ടോസ് കനോട്ട് ബൈൻഡ് വിത്ത് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ. ഗ്ലൂക്കോസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്ടോസിന് ആരുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല? റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. 2. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലാക്ടോസ് റിപ്രസർ ബൈൻഡ് വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ. ലാക്ടോസിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ റിപ്രസർ ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് ഫോം. So active repressor can bind with operator. So the system operon in a switched off state. Correct ആണ്. The structural gene Y code for transacetylase. നമുക്കറിയാം ലാക്കോപ്പറോണിലെ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ZYA ആണ്. Z gene code for the enzyme beta galactosidase and this enzyme is responsible for breaking down of this catalyzes the catabolism of lactose into galactose and glucose. Y gene code for the enzyme permease. So here Y gene actually code for permease, A gene code for transacetylase. So the C option is false. Then this was elucidated by Francois, Jacob and Jack Monod. Correct ആണ്. So the statement B and D are correct. Option 2 is the answer. Okay. Next question, question number 14, which is a correct statement regarding viruses. They are contain both DNA and RNA. They contain both DNA and RNA. They contain either DNA or RNA. The viruses having എന്താണ്? DNA is called DNA virus. DNA genetic material ഉള്ള വൈറസുകൾ DNA virus എന്നും RNA genetic material ഉള്ള വൈറസിനെ RNA virus അല്ലെങ്കിൽ റൈബോ വൈറസ് എന്നും വിളിക്കും. Under 2 kingdom classification, they were included in kingdom Monera. Viruses were not included in any kingdom by Linnaeus. ഒരു കിങ്ഡത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ചില ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ വൈറസ്, വൈറോയിഡുകൾ, ലൈക്കനുകൾ. They are active outside the host cell. They are inert. They have outside the host cell. Viruses have an inert crystalline structure. But when they enters a host cell, they take over the control of the host machinery and replicate inside the host. So viruses are called intracellular obligate parasite. So option 3 also false. They are intracellular obligate parasite. That is the only correct option regarding viruses. Clear? They contain both DNA and RNA. False ആണ്. Viruses contain either DNA or RNA. They are not included in 2 kingdom classification in any kingdom according to 2 kingdom classification. And they are active outside the host cell. False ആണ്. They are inert crystalline structure outside the host cell.
And they are intracellular obligate parasite. That is the only correct option. Option 4 is the answer. Next question number 15. The number of substrate level phosphorylation takes place in glycolysis during the conversion of a 3-PGAL to pyruvic acid. 3-PGAL is converted into 1,3-bi-diphosphoglyceric acid. Then this is converted into 3-phosphoglyceric acid. During this process, a substrate level phosphorylation takes place. So ADP is converted into ATP. The phosphate removed from the substrate is added to ATP and form ATP. Then 3-PGA is converted into 2-PGA, isomerism. And 2-PGA is converted into 2-phosphoenol pyruvate. And last 2-phosphoenol pyruvate is converted into pyruvic acid. During this process also a phosphate is removed from the substrate, that is added to ADP and form ATP. So how many substrate level phosphorylation occurs during the conversion of 1-triose-phosphate into pyruvic acid? That is only 2 substrate level phosphorylation. So the answer is option 2. Now question number 16. How many ATP are required for reduction of N2 by nitrogenase enzyme? Nokkuka. N2 plus 8 H plus 8 electron plus 16 ATP gives 2 NH3 plus H2 plus 16 ATP broken down to form 16 ADP plus 16 inorganic phosphate by the enzyme nitrogenase. This is the equation of biological nitrogen fixation. How many ATP are required for the reduction of N2? One N2 molecule reduce cheyan 16 ATP. So in order to form 1 ammonia, 8 ATP is required. So here the option reduction of N2 by nitrogenase required. N2 2 nitrogen molecule reduce ചെയ്ത് 2 ammonia ആക്കാൻ 16 ATP required ആണ്. Option 1 is the answer. Next question. What would happen if a gene encoding polypeptide of a 50 amino acid 25th codon is mutated to UGA? അതായത് ഒരു mRNA-യിലെ 50 കോഡോൺ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഓഫ് 50 അമിനോ ആസിഡ് 50 അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 50 എന്തുണ്ടായിരിക്കും കോഡോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ 50 കോഡോൺസ് ഉള്ള അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ 25th കോഡോൺ ആക്ച്വലി UGG ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ UGA. അതായത് ഗ്വാനിൻ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അഡിനിൻ അല്ലേ. അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ എന്നിവ പ്യൂരീൻസ് ആണ്. പ്യൂരീൻ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ പ്യൂരീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്വേർഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്വേർഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നാൽ അല്ലേ ഇവിടെ UGA ഉണ്ടായി. നമുക്കറിയാം UAA, UAG, UGA. These three are functioning as stop codons, stop terminator codons ആണ്. When the ribosome reaches this codon, what happens? The termination of polypeptide synthesis takes place. അപ്പോൾ 24th codon വരെയും polypeptide synthesize ചെയ്യും. 25th എത്തുമ്പോൾ അതുവരെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് പോളിപെപ്റ്റൈഡിൽ എത്ര അമിനോ ആസിഡ്സ് കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ്? 24 amino acids will be formed. A polypeptide with a 24. Simple question ആണ്. What would happen if a gene encoding polypeptide of a 50 amino acids? So 50 codons are there. Of these 25th codon is mutated to UGA. So UGA is a stop codon. So abrupt termination of the protein synthesis takes place at 25th codon. So that polypeptide contain 24 amino acid only. So the answer is a polypeptide having 24 amino acid will be formed. So next question. Question number 18. Dissolution of the synaptonemal complex. നമുക്കറിയാം ലെപ്റ്റോട്ടീനിൽ ക്രോമസോം സ്റ്റാർട്ട്സ് പെയറിങ് ക്രോമസോം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് അതായത് ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ അണ്ടർഗോ കണ്ടൻസേഷൻ. സോ ക്രോമസോം അപ്പിയർ as ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്.
nuclear membrane and nucleolus visible, and chromatin condensation takes place throughout leptotin. Then zygote is marked by pairing of the homologous. ഇതെല്ലാം മിയോസിസ് 1-ൻ്റെ അല്ലെ പ്രൊഫേസ് 1-ലെ ഡിഫറൻറ്റ് സബ്സ്റ്റേജുകളാണ് അല്ലേ. മിയോസിസിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫേസ് 1 ആണ്. അതിനെ 5 സബ്സ്റ്റേജുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: leptotin, zygote, packitine, diplotin and diakinesis. Zygote is marked by pairing of the homologous chromosome. That pairing homologous chromosome is called a synapsis, and the pairing is aided by the formation of a complex structure called a synaptonemal complex, and the complex formed by the pairing of homologous chromosome is called bivalent. Then bivalent is actually a tetrad, since each chromosome contains 2 chromatid, but tetrad not clearly visible during zygotine stage. So packitine stage ആകുമ്പോഴേക്കും bivalence become clearly visible as tetrad. Then recombination nodule appeared between the paired homologous chromosome, and crossing over takes place during എന്താണ് packitine substage. Packitine substage is marked by crossing over. Crossing over is an enzyme mediated process, that is ഏതാ recombinase. Then അടുത്തത് ഏതാ diplotin is marked by the dissolution of the synaptonemal complex. So the paired homologous chromosomes show they tended to separate from each other except the site of crossing over. Crossing over site appear as X-shaped connection called chiasmata. So the X-shaped connection chiasmata also appear during diplotin stage, and in some oocytes of some vertebrates the diplotin stage is prolonged, that is lasts for several months or even years. Then last, diakinesis is marked by terminalization of chiasmata, and also the nuclear membrane nucleolus disappears, spindle fibers originate from opposite pole, etc. So the synaptonemal complex that undergo dissolution during diplotin stage. So answer is option 3. So next question number 19. Which among the following plants taproot food stores food and gets swollen? Taproot ഫുഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൊക്കെയാണ് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ. സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഈസ് swollen. Here adventitious roots are swollen and fleshy due to the storage of a food. So option 1 is false. Adventitious root ആണ്. Turnip radish radish, turnip, beetroot, carrot തുടങ്ങിയവയിൽ the adventitious roots taproot becomes swollen and fleshy due to the storage of food, and they become very easily shaped. So option 2 and 3 is the correct last option. Next question 20. Which of the following is not a characteristic of cloning vector PBR322? PBR322 എന്ന ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏത്? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, it is the first artificial cloning vector constructed in 1977 by Bolivar and Rodriguez. നോക്കുക, P plasmid vector constructed by BR Bolivar and Rodriguez. Clear? 322 അവരുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത വെക്ടറിന് കൊടുത്ത ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അത്രയും. So PBR322 is an artificial cloning vector constructed in 1977 by Bolivar and Rodriguez. So option 1 is correct. Second, it does not have the restriction site for SAL1. SAL1 Streptomyces albus എന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നെടുത്ത എൻസൈമിൻ്റെ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിൻ്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്കറിയാം. നോക്കൂ, PBR322 സൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ PBR322 പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറാണ്. അതിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ഒന്ന് കണ്ട ഒരു ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ജീനുണ്ട്. ഇനിയൊന്ന് ഒരു ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ജീനുണ്ട്. ദെൻ ഇനി ഏതാ? origin of replication, ORI, then ROP. These are the 4 main genes. What are they? One is ampicillin resistant gene, AMPR.
tetracycline resistant gene. These are the two antibiotic resistant gene present in PBR322. Then plasmidന്റെ റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട സൈറ്റ്, ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ, അതിന് വേണ്ട ചില പ്രോട്ടീൻസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ROP. ROP ഈസ് റിപ്രസർ ഓഫ് പ്രൈമർ വിച്ച് കോഡ് ഫോർ സം എൻസൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മിഡ്. Here, ampicillin resistant gene has two recognition site PVU1 and PST1. Tetracycline resistant gene has two recognition site BRH1 and SAL1. Then ROP has PVU second. Then in between this ampicillin and tetracycline resistant gene, there are recognition site for EcoR1, then CLA1 and HIND3, HIND3. So these are the recognition sites of PBR322 for various restriction enzyme. So the option to specify it does not have a recognition site for SAL1. So it is false because in tetracycline resistant gene, the recognition site of SAL1 is present. It is the most widely used versatile and easily manipulated vector. Correct option ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം സിംപ്ലി ബാക്കി ഒരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് ഫോർ SAL1. അത് ഫോൾസ് ആണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ജീൻ്റെ രണ്ട് റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റിൽ ഒന്ന് BRH1, മറ്റൊന്ന് SAL1. ക്ലിയർ? Then it has two antibiotic resistant gene, tetracycline and ampicillin resistant gene. Correct alle? So option 2 is the wrong statement regarding PBR322. Question number 21. Find out the wrong match. Iron, cytochrome. Iron is the component of electron transporting enzymes such as cytochromes and ferredoxin. Iron electron transporting enzymeകളായ സൈറ്റോക്രോംസിൻ്റെയും ഫെറഡോക്സിൻ്റെയും കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ബോറോൺ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പോളൻ ജെർമിനേഷൻ. ബോറോൺ പോളൻ ജെർമിനേഷന് വേണ്ട ഒരു ബോറോണിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് പോളൻ ജെർമിനേഷൻ. ദെൻ കോപ്പർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. കോപ്പർ ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഓവറോൾ പ്ലാന്റ് മെറ്റബോളിസം ദെൻ കോപ്പറിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷനാണ് ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഓവറോൾ പ്ലാന്റ് മെറ്റബോളിസം. സെക്കൻഡ്, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എൻസൈംസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ, ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് എൻസൈമുകളുടെ കമ്പോണൻ്റാണ്, അതായത് സൈറ്റോക്രോംസിൻ്റെയൊക്കെ കമ്പോണൻ്റാണ്. സോ ഡ്യൂറിങ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ റിവേഴ്സിബിളി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫ്രം കുപ്രസ് ടു കുപ്രിക്. അടുത്ത അപ്പോൾ ഓവറോൾ മെറ്റബോളിസം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക അത് കോപ്പറാണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബോറോണിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാൽഷ്യം പ്ലാന്റ് സെൽ വാൾ കമ്പോണൻ്റാണ്. ബിക്കോസ് കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലാമെല്ലയുടെ കമ്പോണൻ്റാണ്. കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് മിഡിൽ ലാമെല്ല. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് false option is option 3. Clear? Next question 22. The plant variety that was developed by the introduction of a Cry2AB gene of Bacillus thuringiensis is resistant to. നമുക്കറിയാം there are different cry protein producing genes which are specific to host. ഓരോ ഹോസ്റ്റിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇൻസെക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് പെസ്റ്റിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പലതരം ക്രൈ ജീൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ Cry1AC and Cry2AB. Cry1AC and Cry2B are resistant to ആരോട്? കോട്ടൺ ബോൾ വേംസ്. കോട്ടനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോൾ വേംസിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് Cry1AB ഈസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ടു ഏതിന്? കോൺ ബോറേഴ്സ്. Cry1AB കോൺ ബോറർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. Cry1AC and Cry2AB are resistant to cotton bollworms and Cry1AB is resistant to bollworms. Okay, so the option 4 is the correct answer. Next question.
yellow mosaic virus resistant bindi developed by hybridization is. അതായത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്. മെനി വൈൽഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ക്രോപ്സ്, cultivated plants contain some disease resistant genes, but these plants are not cultivated because of their poor yield. Hence there is a strategy to transfer these genes from wild varieties to cultivating varieties by hybridization that make them effective against എന്താണ് resistant to various diseases. അങ്ങനെ the yellow mosaic resistant variety of bindi was അല്ലെങ്കിൽ Ebailmoschus esculentus yellow mosaic virus resistant variety was developed by introducing gene from wild variety that results in a new variety called Parbhani Kranti. So Parbhani Kranti is a variety of which one? Ebailmoschus esculentus or lady's finger അല്ലെങ്കിൽ okra or bindi, that was developed by transferring the disease resistant gene from wild varieties to cultivated variety. That result in a new variety called Parbhani Kranti. This is resistant to yellow mosaic virus. Okay, so option 2 is the correct answer. Taichung native 1 is the high yielding semi-dwarf variety of എന്താണ് rice developed in Taiwan. Jaya അല്ലേ, അത് semi-dwarf variety developed in India. Atlas 66 പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് വീറ്റ് വെറൈറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് അറ്റ്ലസ് 66. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചൂസ് ദി ഫ്ലവർ വിച്ച് ക്യാൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 സിമിലർ ഹാഫ്സ് ഓൺലി 1 വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ. 1 വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ, ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫാബേസിയെ ഫാമിലി എടുത്ത്, ഫാബേസിയയിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ സൈഗമോർഫിക് ആണ്. എന്താ സൈഗമോർഫിക്? എ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി സൈഗമോർഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി മീൻസ് എ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ റേഡിയൽ പ്ലെയിൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാബേസിയയിലെ മെമ്പർ ഉണ്ട് പി, മനസ്സിലായല്ലോ. ദെൻ ഹിയർ ഡറ്റ്യൂറ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പർ ഓഫ് സൊളനേസിയാണ്. ദെൻ കലോട്രോപ്പിസ്, അതും ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യാം, 2 ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടാം. ഗ്ലോറിയോസ ഈസ് ഓൾസോ എ മെമ്പർ ഓഫ് ഫാബേസിയെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗ്ലോറിയോസ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ലിലിയേസിയെ. സോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ്? ഡറ്റ്യൂറ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് സൊളനേസിയയിലും ദെൻ ഗ്ലോറിയോസ എന്ന് പറയുന്ന ലിലിയേസിയയിലെ മെമ്പറാണ്. ഇത് രണ്ടും റേഡിയൽ സിമട്രിയാണ്. എന്നാൽ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി വരുന്ന ഫാബേസിയയിലെ മെമ്പറാണ് പി, ബീൻ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ സിസാൽപീനിയയിലെ മെമ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മളവിടെ റേഡിയൽ സിമട്രിക്ക് എക്സാമ്പിളായി പഠിച്ചത് ഡറ്റ്യൂറ, ചിലി, മസ്റ്റാർഡ് തുടങ്ങിയവ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച ഫാമിലീസിൽ സൊളനേസിയും ലിലിയേസിയും എന്താണ്, റേഡിയൽ സിമട്രിയാണ്. സോ സൊളനേസിയിലെ മെമ്പറാണ് ഡറ്റ്യൂറ, ലിലിയേസിയിലെ മെമ്പറാണ് ഗ്ലോറിയോസ. ദെൻ ഫാബേസിയെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫാബേസിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സൈഗമോർഫിക് ആണ്. ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ റേഡിയൽ പ്ലെയിൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ്. സോ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി. അപ്പോൾ ആൻസർ പി എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, പി, ബീൻ അല്ലേ. ദെൻ ക്ലിറ്റോറിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ അല്ലേ, ട്രൈഫോളിയം, ദെൻ ഇൻഡിഗോഫെറ ഡൈ ഈൽഡിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ദെൻ മുളിയാത്തി അല്ലേ. ദെൻ അതിനകത്തുള്ള ഓയിൽ ഈറ്റിംഗ് പ്ലാന്റിങ് ആണ്. സോയാബീൻ, ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്, പൾസസ് എന്തൊക്കെയാണ്, മൂങ്, സെം, ഗ്രാം, ഇതെല്ലാം ഫാബേസിയിലെ മെമ്പറാണ്. സോ ഓൾ ആർ സൈഗമോർഫിക്. അതല്ലാതെ സിസാൽപീനിയയിലെ മെമ്പർ നിങ്ങൾ പി, ബീൻ കൂടാതെ സിസാൽപീനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിലുള്ള 2 മെമ്പേഴ്സും കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഗുൽമോഹർ ആൻഡ് കാഷിയ. അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈഗമോർഫിക്കാണ്. കലോട്രോപ്പിസ് റേഡിയൽ സിമട്രിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. സിമ്പിളാണ്, പി ഫാബേസിയയിലെ മെമ്പറാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which is the incorrect statement with regard to the importance of pedigree analysis? Pedigree analysis സംബന്ധിച്ച് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ട്രേസ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ട്രെയ്റ്റ്. നോക്കണം,
ഇത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ട്രേറ്റിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഈസ് അല്ലേ analysis of traits for several generations in a family, and it is an important tool to study human genetics, and it is the analysis of traits for several generations in a family, and it helps to understand whether a trait in question is dominant or recessive. നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഓഫ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിലൂടെ ആ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത് ഡോമിനൻ്റ് ട്രേറ്റ് ആണോ റിസസീവ് ട്രേറ്റ് ആണോ എന്നറിയാം. ഡോമിനൻ്റ് ട്രേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാരൻറ്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പാരൻറ്റിലെങ്കിലും ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോജനിക്ക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്, രണ്ട് പാരൻറ്റിനും ഡിസോർഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോജനിക്കില്ല. എന്നാൽ അൺഅഫക്റ്റഡ് പാരൻറ്റിന് അഫക്റ്റഡ് പ്രോജനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു ട്രേറ്റ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡോമിനൻ്റ് ഓർ റിസസീവ്. ദെൻ ഇറ്റ് കൺഫേം ദാറ്റ് അല്ലേ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു എന്താണ് ഓട്ടോസോം ഓർ സെക്സ് ക്രോമസോം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു വൺ ഓഫ് ദി ഓട്ടോസോം, ഓട്ടോസോമൽ ട്രേറ്റ് ആണോ അതോ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രേറ്റ് ആണോ, ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ബട്ട് ഇറ്റ് കൺഫേം ദാറ്റ് DNA ഈസ് ദ കാരിയർ ഓഫ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ. DNA ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഹെർഷേ ആൻഡ് ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. അതല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ, പെഡിഗ്രി അനാലിസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫൈനൽ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് acceptor of electron during non-cyclic electron pathway in photosynthesis. നമ്മൾ റെസ്പിറേഷനിൽ നേരത്തെ കണ്ടു ETSൽ ഫൈനൽ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കൂ, അതായത് PS2 ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്താൽ PS2ൽ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അതിന് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്. PS2വിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്ററിലേക്കാണ്. ഈ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഫിയോഫൈറ്റിൻ എന്നാണ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ഫിയോഫൈറ്റിനിൽ നിന്ന് ദ ഇലക്ട്രോൺ പാസസ് ടു ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സൈറ്റോക്രോംസ്. പക്ഷേ ആ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അക്സെപ്റ്ററായ പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോൺ PQ. പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോൺ വാങ്ങി ഇത് ETSന് കൈമാറും. ETS എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈറ്റോക്രോം എന്താണ് B6F കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം. സൈറ്റോക്രോം B6F അടങ്ങിയ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ETS. ആ ETSൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റോസയാനിനിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് PS2. പ്ലാസ്റ്റോസയാനിനാണ് PC. ദെൻ PS2വിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം എന്തിലേക്ക്? ഫെറിഡോക്സിനിലേക്ക്. അതാണ് FD, ഫെറിഡോക്സിൻ. ഫെറിഡോക്സിനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ FNR, ഫെറിഡോക്സിൻ NADP റിഡക്റ്റേഴ്സ്. ആ NADP റിഡക്റ്റേഴ്സ് കോംപ്ലക്സിലൂടെ അത് എവിടേക്ക് എത്തുന്നു? NADPയിലേക്ക് എത്തുന്നു. സോ NADP പ്ലസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു NADPH. സോ ദ ഫൈനൽ അക്സെപ്റ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ non-cyclic electron transport is NADP plus. Option 3 is the correct answer. Okay. Then asexual spores which are exogenous on hyphae are അല്ലെ എക്സോജീനസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്കോസ്പോറ അസെക്ഷൽ അല്ല, ബെസിഡിയോസ്പോറ അസെക്ഷൽ അല്ല, സൂസ്പോറ അസെക്ഷൽ സ്പോറാണ്. ബട്ട് ദേ ആർ എൻഡോജീനസ് സ്പോർ. അപ്പോൾ ആസ്കോസ്പോറ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ആസ്കസ്, ബസിഡിയോസ്പോറ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ബസിഡിയം. ക്ലിയർ? സൂസ്പോറ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സൂസ്പൊറാഞ്ചിയ. അപ്പോൾ ഓൾ ആർ എൻഡോജീനസ്. അതിൽ തന്നെ ആസ്കോസ്പോറും ബസിഡിയോസ്പോറും എങ്ങനെയുള്ള സ്പോർ? ഇത് രണ്ടും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്പോറാണ്. എന്നാൽ അസെക്ഷൽ സ്പോർ വിച്ച് ആർ എക്സോജീനസ് ഇൻ ഹൈഫെ ആർ കോണിഡിയോസ്പോർ. കോണിഡിയോസ്പോർസ് ആർ exogenously produced spores. They are produced exogenously on specialized hyphae called conidio എന്താണ് 4. കോണിഡിയോസ് ഫോർസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഹൈഫകളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സോജീനസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സ്പോറുകളെയാണ് കൊണിഡിയോസ്പോർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കൊണിഡിയ. ഓക്കെ, സോ ദ ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 28. The Golgi complex play a major role in digestion of proteins and carbohydrate. Digestion of protein and carbohydrate ഹൈഡ്രോലേസസ് എൻസൈം ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് എൻസൈമിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ലൈസോസോംസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. ദെൻ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓർഗനൽ, എനർജിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ എന്നിവ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 അതല്ല. ദെൻ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ ഓഫ് എ ലിപ്പിഡ്.
Correct ആണ്. Golgi play a major role in post-translational modification of protein. That is, they convert proteins into functional glycoproteins, lipids into functional glycolipids. So they are the site of glycosylation. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മെച്ചുറേഷനോ മോഡിഫിക്കേഷനോ നടത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗോൾഗിയിൽ നടക്കുന്നു. സോ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ദെൻ പിന്നെ പ്രോട്ടീനുകളെ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനുകളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡുകളെ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. സോ ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ ഓഫ് എ ലിപ്പിഡ്, ഇതെല്ലാം ഗോൾഗിയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്. സിന്തസിസ് ഓഫ് സെക്രീറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ERൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. ER ഈസ് എസ്പെഷ്യലി RER, rough endoplasmic reticulum, involved in the synthesis of a secretory protein. So the correct option is either Golgiയുടെ option 3, post translational modification and glycosylation. Now question number 29. In light reaction, facilitate the transfer of electrons from where? നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടു നോൺ സൈക്ലിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. നോക്കൂ, പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോൺ ദ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ, PS2-വിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി അക്സെപ്റ്റർ വാങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിനെ സൈറ്റോക്രോം B6F കോംപ്ലക്സിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോൺ ആണ്. സോ ആരിൽ നിന്ന്? ഒന്നുകിൽ പ്രൈമറി അക്സെപ്റ്റർ ടു സൈറ്റോക്രോം B6F കോംപ്ലക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്ന്? PS2-വിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ ഏതാണ്? ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ, പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോൺ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ്? PS2-വിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ സൈറ്റോക്രോം B6F കോംപ്ലക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രീവിയസ് നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ സൈറ്റോക്രോം B6F കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് PS1ലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റോസയാനിൻ അല്ലെങ്കിൽ PC ആണ്. സോ ഹിയർ പ്ലാസ്റ്റോക്വിനോണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. Choose the wrong statement. Alleles showing incomplete dominance do not show segregation. We already studied that the universally accepted law of Mendel is law of segregation. During the formation of gametes, two alleles in a pair, two factors or alleles in a pair will segregate such that the factor receive only, the gamete receive only one of the two factor. So law of segregation states that during the formation of gametes, the factors or alleles in a pair, ഒരു പെയറിലുള്ള ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അലീലുകൾ, that will segregate such that the gametes receive only one of the two factors. So the gametes are always pure for a particular trait. Hence this law is also called a law of purity of gametes. So allele showing incomplete dominance or complete dominance or codominance, all alleles in a pair will segregate. So option 1 is false. Clear? Next, in any individual, only two alleles of ABO blood group gene can be present. In ABO blood group in man is controlled by three alleles, capital A, capital I, B and small I. Since human beings are diploid, he has any of the two alleles. ഇപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐ എ വരാം, ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഐ എ സ്മോൾ ഐ വരാം, ബിക്കോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഈസ് ഡോമിനൻ്റ് ഓവർ സ്മോൾ ഐ. ബി ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഇത് എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസ്, ബി ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ബി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ബി സ്മോൾ ഐ, ബിക്കോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ബി ഓൾസോ ഡോമിനൻ്റ് ഓവർ സ്മോൾ ഐ. ദെൻ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ both capital I A and capital I B present. This is called codominance. അതായത് both the alleles express equally, so the blood group become AB, and O group blood contains small I. So in any individual, only two alleles of ABO blood group gene is present. That is the right option. Then the unmodified allele represent original phenotype. അതായത് മോഡിഫൈഡ് അലീലുകൾ ജനറലി റിസസീവ് ആണെന്നും അൺമോഡിഫൈഡ് അലീലുകളാണ് ഒറിജിനൽ ഫീനോടൈപ്പ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ അൺമോഡിഫൈഡ് അലീൽ ദാറ്റ് എക്സിബിറ്റിംഗ് ഒറിജിനൽ ഫീനോടൈപ്പ് ആർ കോൾഡ് ഡോമിനൻറ്റ്. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അലീലുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഒരു ജീനിൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടു അലീൽസ് വൺ ഹാസ് സം ചേഞ്ച് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അതർ, അതാണ് മോഡിഫൈഡ്. അപ്പോൾ നോർമൽ അലീൽ, മോഡിഫൈഡ് അലീൽ.
unmodified allele, modified allele. Unmodified allele always produce the original phenotype. So they are considered as dominant. Modified allele എന്താണ് code for a normal enzyme. Then only they behave like that of normal allele. അപ്പോൾ അത് modified allele എന്താണ് dominant ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ if modified allele does not code for any enzyme or it code for a non-functional enzyme, it cannot provide a similar phenotype as that of the unmodified allele. Then they are called recessive. Clear? So a modified allele is said to be recessive if it does not code for any enzyme or it code for a non-functional enzyme. But if code for a functional enzyme or normal enzyme, the modified allele is also similar to that of എന്താണ് അൺമോഡിഫൈഡ് അലീൽ അഥവാ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോഡിഫൈഡ് അലീലുകളാണ് ജനറലി റിസസീവ്. പക്ഷേ അത് രണ്ട് കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഒന്ന്, മോഡിഫൈഡ് അലീലുകൾ ഒരു നോൺ ഫങ്ഷണൽ എൻസൈമിനെ കോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമിനെന്ന് കോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ വേണം. എന്നാൽ അൺമോഡിഫൈഡ് അലീൽ ഒറിജിനൽ ഫീനോടൈപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് അത് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. Then genotype of a Mendelian dihybrid population falls into 4 phenotypic classes. അല്ലേ? അതായത് മെൻഡലിയൻ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ജീനോടൈപ്പുകൾ എത്ര ഫീനോടൈപ്പിക് ക്ലാസ്സസ് ആണ്? നമ്മൾ യെല്ലോ, റൗണ്ട് യെല്ലോയും റിങ്കിൾഡ് സീഡിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ 4 ഫീനോടൈപ്പിക് ക്ലാസ്സസ് റൗണ്ട് യെല്ലോ, റൗണ്ട് ഗ്രീൻ, റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ, പിന്നെ റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ 4 ഫീനോടൈപ്പിക് ക്ലാസ്സസ്. ഡൈഹൈബ്രിഡിലെ ജീനോടൈപ്പ് 9 ആണ്. ദാറ്റ് 9 ജീനോടൈപ്പ് ഫോൾസ് ഇൻ ടു, അഥവാ ദ ജീനോടൈപ്സ് ഓഫ് മെൻഡലിയൻ ഡൈഹൈബ്രിഡ് പോപ്പുലേഷൻ. ജീനോടൈപ്പ് ഫോൾസ് ഇൻ ടു ഹൗ മെനി കാറ്റഗറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 9 ജീനോടൈപ്പിക് ക്ലാസ്സസ് ആർ ദെയർ ഇൻ F2 എന്താണ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് F2 പോപ്പുലേഷൻ. ഒരു ഡൈഹൈബ്രിഡ് F2 പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര ജീനോടൈപ്സ് ഉണ്ട്? എത്ര? 9. But that genotype falls into how many phenotypic classes? 4 phenotypes. What are they? Round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green. So a dihybrid എന്താണ് population of various genotypes falls into how many phenotypic classes? 4. That's correct option. So the answer ഏതൊക്കെയാണ്? Option 1 is false and all others are correct. The wrong statement option 1. Next question 31. Neutral solutes pass through the membrane by simple diffusion. ചാർജ് ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂളുകൾ മെംബ്രെയിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ്. എന്നാൽ പോളാർ മോളിക്യൂൾ അല്ലേ, ആസ് പോളാർ മോളിക്യൂൾ കനോട്ട് ഈസിലി മൂവ് അക്രോസ് ദ നോൺ പോളാർ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ, their movement has to be facilitated by some carrier protein or transport protein present in the membrane. So option 1 is correct. Second നോക്കൂ, സെൽ മെംബ്രെയിൻ കണ്ടെയ്ൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻ ആനിമൽ സെൽ. ആനിമൽ സെല്ല് അതുപോലെ മൈക്കോപ്ലാസ്മ തുടങ്ങിയവയുടെ മെംബ്രെയിനിൽ ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറൈഡുകളെ കൂടാതെ ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡായ സെൽ മെംബ്രെയിൻ കണ്ടെയ്ൻ ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്. ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ഓർ ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറൈഡ്, animal membrane contain cholesterol also. So correct option. Non-polar tails are towards the inner part of the membrane. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മെംബ്രെയിനിൽ പോളാർ ഹെഡുകൾ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്കും ടെയിൽ ടുവേഴ്സ് ഇന്നർ സൈഡിലേക്കുമാണ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ടെയിൽ റീജിയൻ ഫ്രം aqueous environment. So phospholipid bilayer protect the saturated hydrocarbons from aqueous environment. So option 1, 2, 3 and 4 are correct. So the answer is option 4. Clear? Next question number 32. Radial conduction of water. നമുക്കറിയാം upward conduction of water and mineral is carried out by ഏതാണ് സൈലം, എസ്പെഷ്യലി ട്രക്കീഡ് ആൻഡ് വെസൽ. ദെൻ അതുപോലെ പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോയം, സീവ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് കമ്പൈനിങ്. ഈ ഫ്ലോയവുമായും സൈലവുമായും അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട്? റേഡിയലി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാരൻകീമ സെൽസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് റേഡിയലി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാരൻകീമ സെൽ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു പെരിഫറി ആർ കോൾഡ് റേ പാരൻകീമ. ദേ ആർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് സൈലം റേ ആസ് വെൽ as ഫ്ലോയം റേ. And these ray parenchyma cells are involved in
radial conduction. അതിൽ xylem ray involved in radial conduction of water and mineral, phloem ray involved in the radial conduction of a prepared food material. So the option 3 is the correct answer. Next question, the suitable vector for gene therapy. Gene therapy ki venda suitable vector. The first clinical gene therapy was done in a 4-year-old girl child who suffered from ADA deficiency, and that was done in 1990. And here the lymphocytes from the blood of a patient is grown outside in a culture medium, and a normal or functional ADA cDNA, ADA complementary DNA, that is introduced to these lymphocytes of a patient using retroviral vector. So the vector used is retrovirus, and this genetically modified lymphocytes are returned to patient bloodstream. Since these lymphocytes are not immortal, the periodic infusion of the genetically engineered lymphocytes are required in that patient. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ടാണ് permanent cure could be achieved if the functional gene from the bone marrow cells are introduced at an early embryonic stage. That could be a permanent cure. Anyway, in gene therapy the suitable vector used is ഏതാണ്? retrovirus. Vector ആണ് ഏതാ? retrovirus. SCID severe combined immunodeficiency, അത് ആ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ADA deficiency. ADA adenosine deaminase. Adenosine deaminase is the enzyme that is required for the maturation of T lymphocytes. Thus it play a major role in, crucial role in our immune system functioning. Then cDNA, complementary DNA. Complementary DNA means the DNA produced from RNA by reverse transcription. ഒരു RNAയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു mRNAയിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന RNA വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി DNA or cDNA. So here the answer is option 4. The next question, 34. In angiosperms, the embryo sac represents. Angiosperms pollen grain represent the male gametophyte and embryo sac represent the female gametophyte. In both the gymnosperms and angiosperm, the male and female gametophytic generations are highly reduced. They are represented by one or a few celled cell, and they remain within the parent sporophytic cell. So, in angiosperm, the male gametophytic generation is pollen grain, and embryo sac represent the female gametophytic generation. So option 3 is the correct option. Next question number, section A last question, 35. A plant cell attain turgidity. When a plant cell is placed in a hypotonic solution, water enters the cell by endosmosis. The osmotic entry of water into a living cell because of its higher osmotic pressure. സെല്ലിൻ്റെ OP ഹയർ ആയത് കാരണം അവിടെ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹയർ ആയതുകൊണ്ട് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് എൻട്രി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡോസ്മോസിസ്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എൻഡോസ്മോസിസ് സെൽ ബിക്കം ടർജിഡ്, അല്ലേ? ആൻഡ് ദിസ് ക്രിയേറ്റ് എ പ്രഷർ ഓൺ ദ സെൽ വോൾ ദാറ്റ് കോസസ് ദ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് എ സെൽ. Plasmolysis means when a plant cell is placed in a hypertonic solution, means highly concentrated solution. First water moves out from the cell, from the cytoplasm, and then from the vacuole, this by exosmosis. And as a result of this continuous exosmosis, when placed in a hypertonic solution, the protoplasm withdraws from the corners of the cell wall. This withdrawal of protoplasm from the cell wall, due to continuous exosmosis, when the plant cell is placed in a hypertonic solution, is called a plasmolysis. Exosmosis, movement of water out of a cell. Next, so answer is option 4, endosmosis. Next question, which of the following is a stress hormone? Abscisic acid. Abscisic acid is called, it helps to resist the plant with the various stress and strains of environmental forces. So ABA is called high humidity അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സ്ട്രീം വിൻഡൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ABA സിഗ്നൽസ് ദ ക്ലോസർ ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ. സോ ABA ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ. ക്ലിയർ? ഓപ്ഷൻ 1. ABA ഒരു നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്ററും കൂടെയാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 37. സെക്ഷൻ 3 രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ഫേൺസ് ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫേൺസ്. ഫേൺ ടെറിഡോഫൈറ്റ് ആണ്. ഫേൺസിൻ്റെ
ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷനും ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അതിനെ പ്രോത്താലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രോത്താലസ് എങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ ഇൻകൺസ്പിക്വസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗ്രീൻ താലോയിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിൻ്റെ ഈ വെൻട്രൽ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു നോച്ചിൻ്റെ പാർട്ടിലായി ആർക്കിഗോണിയങ്ങൾ അല്ലേ, എന്നാൽ ലോവർ സൈഡിലായി ആന്ത്രിഡിയങ്ങളും കാണപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്താണ്, സെക്സ് ഓർഗൻസായ ആന്ത്രിഡിയും ആർക്കിഗോണിയും പ്രോത്താലസിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിലായി കാണപ്പെടുന്നു. അത് ഹോമോസ്പോറസ് സ്പീഷീസിലാണെങ്കിൽ ആന്ത്രിഡി ആർക്കിഗോണിയും സെയിം പ്രോത്താലസിൽ തന്നെ കാണും, ഒരേ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ അത് മൊണീഷ്യസ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഹെറ്ററോസ്പോറസ് ടെറിഡോഫൈറ്റുകളിലാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ സാൽവീനിയ അല്ലെങ്കിൽ സെലാജിനല്ല പഠിച്ചു, അതിലൊക്കെ മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് എന്തിലാണ്, പ്രോത്താലസുകളിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ. അപ്പോൾ അത് ഹെറ്ററോസ്പോറസ് ടെറിഡോഫൈറ്റുകൾ ഡൈഷ്യസ് ആണ്. സോ ഹിയർ ദ പ്രോത്താലസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ബിയർ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇൻ ഫേൺസ്. ക്ലിയർ? ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ടു ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്? ബ്രയോഫൈറ്റിനും ടെറിഡോഫൈറ്റിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഓൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് ഹാപ്ലോണ്ടിക്. തെറ്റാണ്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ രണ്ടിലും ഹാപ്ലോണ്ടിക് അല്ല, രണ്ടിലും ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. ദെൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ. ടെറിഡോഫൈറ്റിൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, ബ്രയോഫൈറ്റിൽ നോൺ വാസ്കുലാർ അല്ലേ, അഥവാ ട്രക്യോഫൈറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ടെറിഡോഫൈറ്റ് മുതലാണ്. അതേസമയം ആൽഗയും ബ്രയോഫൈറ്റും നോൺ വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്, നോൺ വാസ്കുലാർ ക്രിപ്റ്റോഗ്യാംസ് ആണ്. ഇൻ ഓൾ ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോയിഡ്. രണ്ടിലും പ്ലാന്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്, ഫോൾസ് ആണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ടെറിഡോഫൈറ്റിലെ മെയിൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പ്ലാൻ ബോഡി ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ, ബ്രയോഫൈറ്റിൽ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്താണ്, ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ദെൻ ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ. അത് കറക്റ്റാണ്. രണ്ടിലും സെക്സ് ഓർഗൻസ് മൾട്ടി സെല്ലാണ്. ഇൻ ഓൾ ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോയിഡ്. രണ്ടിലും പ്ലാന്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോൾസ് ആണ്. സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷനും ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷനും ഉണ്ട്, മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡിയിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ രണ്ടിലും ആന്ത്രിഡിയ ആർക്കിഗോണിയ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചറാണ്. സെക്സ് ഓർഗൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഇൻ ബോത്ത് ഏതാണ്, ബ്രയോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്. സോ ദ ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പോളി അഡൽഫസ് സ്റ്റേമൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ. അതായത് അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആന്തറിൻ്റെ ഒരു ഗൈനീഷ്യത്തിലെ ഒരു ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലെ സ്റ്റേമൻസിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയും, നമ്മൾ ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റേമൻസ്. ഈ സ്റ്റേമൻസിൻ്റെ ഫിലമെൻസ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയും ആന്തേഴ്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ that condition is called a adelphous condition. So filaments of the stamens are എന്താണ്, fused and anthers are free. That condition is adelphous. അഡൽഫസ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ 3 തരം അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. മോണഡൽഫസ്, filaments of the stamen fused to form single bundle. So hibiscus monadelphous ആണ്. Then filaments of the stamen fused to form 2 bundles. അത് ഡൈഅഡൽഫസ്. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ സസ്ബാനിയ ഉണ്ട്. ഡൈഅഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഏതാണ്, സസ്ബാനിയ. അപ്പോൾ സസ്ബാനിയയിൽ ഡൈഅഡൽഫസ് ആണ്, 2 ബണ്ടിലായിട്ടിരിക്കും. ദെൻ സിട്രസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏതാ, സിൽക്ക് കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്, ബൊംബാക്സ് മലബാറിക്കം അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് കോട്ടൺ, ഇതിൽ 2ലുമാണ് പോളി അഡൽഫസ് സ്റ്റേമൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പോളി അഡൽഫസ് സ്റ്റേമൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സിൽക്ക് കോട്ടൺ ആൻഡ് സിട്രസ്. ഒണിയൻ എപ്പി ഫില്ലസ് കണ്ടീഷനാണ്. സ്റ്റേമൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ടെപ്പൽസ്. പെരിയാന്തുമായി അല്ലെങ്കിൽ ടെപ്പലുമായി സ്റ്റേമൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എപ്പി ഫില്ലസ് കണ്ടീഷനാണ് എവിടെ വരിക, ഒണിയനിൽ കാണപ്പെടുക. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 സിട്രസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആർ, ഒന്ന് സെമി ഓട്ടോണമസ് ഓർഗനൽ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി formed by the division of a pre-existing organelle and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery. We know that both mitochondria and chloroplast are semi-autonomous organelle. Since they contain DNA, RNA and protein,
They can synthesize some protein necessary for the functioning of them. So they are semi-autonomous. They can divide by fission as well. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൽ. അപ്പോൾ പാരന്റ് ഓർഗനൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദേ കണ്ടെയ്ൻ DNA ബട്ട് ലാക്ക് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസിങ് മെഷീനറി എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് ആണ്. സോ ബി ഫോൾസ് ആണ്. എ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ബി ഈസ് ഫോൾസ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Choose the incorrect match. Inhibitor of catalytic activity. Malonate is a competitive inhibitor. Catalytic activity inhibit ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. അവിടെ when the inhibitor has close resemblance with that of the substrate. ഇൻഹിബിറ്ററിന് സബ്സ്ട്രേറ്റിനോട് ക്ലോസ് റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് then they inhibit the reaction. Then it is called a competitive inhibitor, and malonate is a competitive inhibitor of a Krebs cycle which inhibit which enzyme? Succinate dehydrogenase. So the one is correct. Then possess peptide bond. Collagen is a protein hence it contains peptide bond. Cell wall material of fungi. Fungus in the cell wall material chitin ആണ്. Secondary metabolite glycerol. Glycerol ഒരു സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ്, ഗ്ലിസറോള്, ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ് ആണ്. ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ലേ, റിക്വയർഡ് ഫോർ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം. സോ ഗ്ലിസറോൾ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്, സോ നോട്ട് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42. ചൂസ് ദ ഇവൻറ്റ്സ് നോട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ടീലോഫേസ്. ടീലോഫേസിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? ദി ക്രോമസോംസ് ദാറ്റ് റീച്ച്ഡ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ അല്ലേ. അനാഫേസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിൽ ക്രോമസോംസ് എത്തിച്ചേരും. ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ അസംബിൾഡ് അറൗണ്ട് ഈച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം അല്ലേ, ഈച്ച് ക്രോമസോം ക്ലസ്റ്റർ അറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ. ദെൻ ദീസ് ക്രൊമാറ്റിൻ അല്ലേ, ക്രോമസോം ഡീകണ്ടൻസസ് ടു ഫോം ദ ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം. അതായത് നൗ ദ ക്രോമസോം ലോസ്റ്റ് ദെയർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എലമെൻറ്റ്. ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ 4 ക്രോമസോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ഇൻഡിവിജ്വലി സെപ്പറേറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എലമെൻറ്റ് ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ബിക്കം നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ അഗെയിൻ. ദെൻ ന്യൂക്ലിയോലസ് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ അപ്പിയർ ചെയ്തു, സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു, ഗോൾഗി ER എക്സെട്ര റീഫോംഡ്. ഇത്രയാണ് ടീലോഫേസിൽ നടക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ, ക്രോമസോം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടൻസസ് ടു ഫോം ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലി. ഫോൾസ് ആണ്. ക്രോമസോം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും? ക്രോമസോംസ് ഫോം ചെയ്യും. ദ ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടൻസേഷൻ അഥവാ ക്രോമസോം മെറ്റീരിയൽ അണ്ടർഗോ കണ്ടൻസേഷൻ ടു ഫോം ക്രോമസോം. അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് ടീലോഫേസിൽ ഇവൻ്റ് അല്ല, അത് പ്രൊഫേസിലാണ് ക്രോമസോം കണ്ടൻസേഷൻ. ന്യൂക്ലിയോളസ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് എന്നിവ റീഫോം ചെയ്യും. ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് അസംബിൾഡ് അറൗണ്ട് ക്രോമസോം ക്ലസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ആണ്. ക്രോമസോം ക്ലസ്റ്റർ അറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ സ്പിൻഡിൽ പോൾസ് ആൻഡ് ദെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എലമെൻറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ബിക്കം നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ അഗെയിൻ. ഓപ്ഷൻ 2, 3, 4 അല്ലേ കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ടീലോഫേസ്, ബട്ട് അല്ലേ ദ റോങ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ടീലോഫേസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1. സോ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3, 1 only. Okay. Next question. Name the plant growth regulator used to induce the formation of roots and form roots from stem cutting. അല്ലേ, അതായത് സ്റ്റെം കട്ടിങ്സിൽ നിന്ന് റൂട്ട് ഇനിഷ്യേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്സിൻ അല്ലേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെ, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിലും മറ്റുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് റൂട്ട് ഫ്രം സ്റ്റെം കട്ടിങ്സ്. സ്റ്റെം കട്ടിങ്സിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഇനിഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. The formation of roots from stem cutting is carried out by auxin. Next, a colorblind daughter may born when? Colorblind ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോട്ടർ ജനിക്കണമെങ്കിൽ father must be colorblind. അപ്പോൾ ഒരു കാരിയർ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ആയ ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം. ഒരു എങ്ങനെയുള്ള കളർ ബ്ലൈൻഡ്
മെയിലിനെ മാരി ചെയ്താൽ, ഒരു കളർ ബ്ലൈൻഡോ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിമെയിൽ ഒരു കളർ ബ്ലൈൻഡ് മെയിലിനെ എന്താണ് മാരി ചെയ്താൽ ഈ എക്സ് സിയും ചേർന്ന് എക്സ് സി കളർ ബ്ലൈൻഡ് ഫിമെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എക്സ് സിയും ഇതും ചേർന്ന് കളർ ബ്ലൈൻഡ് ഫിമെയിൽ ഉണ്ടാകാം. സോ ഈ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ഡോട്ടർ ബോൺ, ഫാദർ ഈസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ് മദർ നോർമൽ പറ്റില്ല. മദർ കാരിയർ ആൻഡ് ഫാദർ കളർ ബ്ലൈൻഡ് കറക്റ്റ് ആണ്. മദർ കാരിയർ ഫാദർ നോർമൽ പറ്റില്ല. ഫാദർ ഈസ് മദർ കാരിയറും ഫാദർ നോർമലും ആയാൽ ഒന്നുകിൽ ഫിമെയിൽ ചൈൽഡ് നോർമൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിമെയിൽ കാരിയർ ആവാം. ഫാദർ നോർമൽ മദർ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നാലും അവിടെ കാരിയർ ഫീമെയിൽസേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ഓൺലി വൺ ഓപ്ഷൻ ഹിയർ ഏതാണ്? മദർ കാരിയർ ആൻഡ് ഫാദർ ഈസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മദർ ആൻഡ് ഫാദർ ആർ കളർ ബ്ലൈൻഡ്. അത് സിമ്പിൾ, ക്ലിയർ. സോ ഹിയർ മദർ കാരിയർ ആൻഡ് ഫാദർ കളർ ബ്ലൈൻഡ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A bacterial cell was transformed with a recombinant DNA that was generated by human gene. A bacterial cell was transformed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോറിൻ ജീൻ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നും, അങ്ങനെ ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആ പുതിയ ബാക്ടീരിയയെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ബാക്ടീരിയ എന്നും വിളിക്കുന്നു, ട്രാൻസ്ഫോർമെൻ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. However, the transformed cell did not produce the desired. ഹ്യൂമൻ ജീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല? ഡിസൈഡ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദ റീസൺ കുഡ് ബി, ഒന്ന്, അമിനോ ആസിഡ് കോഡോൺ ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. അറിയാം, ഫ്രം ബാക്ടീരിയ ടു ഹ്യൂമൻ ദ സെയിം ജനറ്റിക് കോഡ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ വിത്ത് സം എക്സെപ്ഷൻസ് ഈവൻ ദോ ദെയർ. ദെൻ ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ഫോംഡ് ബട്ട് ഡീഗ്രേഡഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ. അല്ലേ, നമ്മുടെ ജീൻ ഒരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ആ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിനുള്ള റീസണാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഒന്നാമത്തത്, അമിനോ ആസിഡ് കോഡോൺസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ ഡിഫറെൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം സെയിം ജനറ്റിക് കോഡ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഫ്രം ബാക്ടീരിയ ടു ഹ്യൂമൻ. സോ അതല്ല ഓപ്ഷൻ. ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ ഫോംഡ് ബട്ട് ഡീഗ്രേഡഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ. ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അതിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതും ഫോൾസ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ ജീൻ മേ ഹാവ് ഇൻട്രോൺ സോ ദ ബാക്ടീരിയ കനോട്ട് പ്രോസസ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? കാരണം നമുക്കറിയാം ഇൻ ബാക്ടീരിയ ദർ ഈസ് നോ സ്പ്ലൈസിങ് മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയിലേക്കൊരു ഹ്യൂമൻ ജീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സോണുകൾ മാത്രമുള്ള ജീൻ ആയിരിക്കണം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻട്രോണും എക്സോണും ഉള്ള ഒരു ജീനാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രിമച്വർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ അല്ലേ റൈബോസോം റീച്ചസ് ഇൻട്രോൺ. സോ ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കനോട്ട് ബി സിന്തസൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഒരു പ്രോക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിലാണ്. പ്രോക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിൽ ഒരു യൂക്യാരോട്ടിക് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ജീൻ ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻട്രോൺസ് ഓർ എക്സോൺസ് only. If introns are present, that cannot be translated into a protein. കാരണം in bacteria, because being prokaryote, they have no splicing mechanism. ബാക്ടീരിയയിൽ സ്പ്ലൈസിങ് മെക്കാനിസം ഇല്ല. സോ ഹ്യൂമൻ ജീൻ മേ ഹാവ് ഇൻട്രോൺ വിത്തിൻ ദ ബാക്ടീരിയ, കനോട്ട് പ്രോസസ് ബൈ ദം. സോ ബാക്ടീരിയ കനോട്ട് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ഹ്യൂമൻ ജീൻ. ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഹ്യൂമൻ ജീനെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഫോൾസ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ ജീൻ മേ ഹാവ് ഇൻട്രോൺ, ബാക്ടീരിയ കനോട്ട് പ്രോസസ്. ഇൻട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലൈസിങ് നടന്നാലേ mRNA. That is the reason. The next question. Honeybee. Males have only one set of chromosome. Correct ആണ്. മെയിലിന് ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ. സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ മെയിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. മെയിൽ ഹാവ് സിംഗിൾ സെക്സ് ക്രോമസോം. അവിടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വെച്ചിട്ടല്ല. ഹാപ്ലോയിഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ മെയിൽ ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഫീമെയിൽ. ദെൻ മെയിൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പാർത്തനോജനസിസ്. ഒരു എഗ് അല്ലേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മെയിൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പാർത്തനോട്ടാണ് മെയിൽസ്. സോ ഓപ്ഷൻ എന്താ 1 and 3 കറക്റ്റ്. സോ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് among the following is true regarding phycomycete? Asexual reproduction is by the formation of exogenous zoospore. കണ്ടോ, എക്സോജീനസ് അല്ല, നമുക്കറിയാം സൂസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോജീനസ് ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഓർ കോണിഡിയോസ്പോർ. കോണിഡിയോസ്പോർ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം 2 ഗ്രൂപ്പിലാണ്. ഒന്നുകിൽ അത് ഏതിൽ ആസ്കോമൈസീറ്റ്സിലും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതിലുമാണ് ഫഞ്ച ഇംപെർഫെക്റ്റി അഥവാ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫഞ്ചയായ ഡ്യൂട്ടിറോമൈസെറ്റ്സിലുമാണ്. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ഡൈകാരിയോട്ടൈസേഷൻ.
ഫൈക്കോമൈസീഡ്സിലല്ല ഡൈക്കാരിയോട്ടൈസേഷൻ. അത് ആസ്കോമൈസീഡ്സിലോ ബസിഡിയോമൈസീഡ്സിലോ ആണ് ഡൈക്കാരിയോട്ടൈസേഷനും ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ വരിക. മൈസീലിയം ഈസ് അസെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം only in phycomycete the mycelium is susceptate and cenocytic, and all other classes mycelium is septate and branched. So option 3 is the correct correct regarding true regarding phycomycete. 1 and 2 not true regarding phycomycete. Not true ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ 1 and 2 എടുക്കായിരുന്നു. True regarding ആണെങ്കിൽ option 3. Next question. Expressed sequence tags അല്ലെങ്കിൽ EST. അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രോജക്റ്റിൽ ജീനോമിൻ്റെ സീക്വൻസിങ് നടത്തുക അല്ലേ, അതായത് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ്. അതിൽ 2 മേജർ അപ്രോച്ചുകളുണ്ട്. ഒന്ന് സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷനും, 2 എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാഗ്. എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ ജീൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് RNA ആൻഡ് സീക്വൻസ് ഇറ്റ് അല്ലെ. RNAകളായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളെ മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് EST അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാഗ്സ്. എന്നാൽ സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ ഈസ് എ ബ്ലൈൻഡ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് സീക്വൻസിങ് ദ എൻറ്റയർ ജീനോം, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കോഡിങ് ഓർ നോൺ കോഡിങ്. ഓൾ ദ സീക്വൻസസ് വെയർ സീക്വൻസ്ഡ് ബൈ സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. DNA പോളിമോർഫിസം റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസുകളുടെ നമ്പറിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസസിനെയാണ് DNA പോളിമോർഫിസം എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ. അത് അലീലിക് സീക്വൻസ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും DNA പോളിമോർഫിസം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളിപെപ്റ്റൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, നോവൽ DNA സീക്വൻസസ് ഒക്കെ ഫോൾസ് ആണ്. EST മീൻസ് ദ ജീൻസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് RNA. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോറലോയ്ഡ് റൂട്ട്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ. നമുക്കറിയാം പൈനസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജിംനോസ്പെംസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പൈനസിൻ്റെ റൂട്ടുകളാണെങ്കിൽ മൈക്കോറൈസൽ ഫംഗസിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ കാണാം. സോ മൈക്കോറൈസ ഫൗണ്ട് ഇൻ പൈനസ്. ആൻഡ് കോറലോയ്ഡ് റൂട്ട്സ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപിക് റൂട്ട്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സൈക്കസ് which contain nitrogen fixing cyanobacteria. So the answer is option 3, cycas. Coronal roots are found in cycas. Then last question of this tester, Neet model tester. Then what? Choose the correct match. Topoisomerase. Topoisomerase എന്ന് പറയുന്നത് DNA ഹെലിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെലിക്കേസ് എന്ന എൻസൈം അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രാൻഡിൽ അവിടെ എവിടെയായി ചെറിയ ബ്രേക്സ്, അതിനുവേണ്ടി ചെറിയ ബ്രേക്കിങ്ങും റീജോയിനിങ്ങും. കാരണം DNA ആ സ്ട്രാൻഡിൽ എൻറ്റയർ സ്ട്രാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അത് ഹൈ ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും DNA സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളായി മാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് DNA സ്ട്രാൻഡുകളെ കട്ട് ചെയ്യുകയും റീസീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ടോപ്പോഐസോമറേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ നോക്കാം. DNA ലിഗേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ്. പ്രൈമേസ് എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ജോലിയാണ് ദാറ്റ് സിന്തസൈസ് എ പ്രൈമർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഫോർ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ. അത് ഈ പ്രൈമർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. കാരണം ബിക്കോസ് DNA പോളിമറേസ് ക്യാൻ ആഡ് എ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഓൺലി ടു ദ 3' എൻഡ് ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാൻഡ്. അത് പ്രൈമറാണ്. ഇനി നോക്കൂ, ടീലോമറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസസ്. ടീലോമറിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് ദാറ്റ് ഫൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്രോമസോം. ഓരോ ക്രോമസോമിൻ്റെയും എൻഡുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസുകളെയാണ് ടീലോമറേസ് സീക്വൻസസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് Topoisomerase relaxes DNA from its supercoiled nature. Option ഏതുണ്ട്? ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ, that relate to B, that relaxes the DNA from its supercoiled nature. Then DNA ligase നമുക്കറിയാം ഇതാണ് re-anneals the semi-conservative strands and join Okazaki fragments in the lagging strand. So 2 option D ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ദെൻ അടുത്ത് നോക്കുക, പ്രൈമേസ് പ്രൊവൈഡ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ DNA polymerase to begin the synthesis of a new DNA strand. കാരണം primase is the enzyme needed to synthesize a primer. ആ പ്രൈമറിലേക്കാണ്
DNA സ്റ്റാൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ അഡിഷൻ വഴി DNA സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സിന്തസ് നടത്തുന്നത്, DNA പോളിമറേസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ടീലോമറേസ് നോക്കൂ. ടീലോമറേസ് lengthens the telomeric DNA adding എന്താ repetitive DNA sequence. അപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് lengthens telomeric DNA by adding repetitive nucleotide sequence to the end of a eukaryotic chromosome. യൂക്കാരിയോട്ടിക് ക്രോമസോമിൻ്റെ എൻഡുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസുകളാണ് ടീലോമറിക് സീക്വൻസുകൾ. അത് ക്രോമസോമിൻ്റെ എൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. ആ ടീലോമറിക് സീക്വൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ടീലോമറേസ്. 1B 2D അല്ലേ, ദെൻ 3A ആൻഡ് 4C. ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.